Yes, are you able to see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh. Now, introduction to genetics. Navya, Jagan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First slide. So, introduction to genetics. What is genetics? What is the meaning of gene? Where are they present? Now, you people are human beings, right? Yes, ma'am. Why are you looking like a human being and why are you not looking like a cat or a dog? Because your genetic material is that of a human being. Because of your genes. Because of your genes in the chromosome, you are looking like a human being, right? So, genes determine what you are. So, not only how you look, how you behave, and what is your intelligence, what is your character, everything will be decided by genes. Okay, science has attributed so many things to genes, genetic material. See, here you can see. Here you can see in the insect a human being which is made up of so many cells. Yes, can you see? Please respond. Yes, ma'am. Huh. Navya, Yes, ma'am. please respond, ma. At least two people respond. See here Okay, in the ma'am. inset, you can see that the human being is made up of various kinds of cells. He is made up of muscle cells, bone cells, skin cells, okay, various types of cells. Each cell is having a nucleus here. Beside the human being, you can see that each cell has a nucleus. And inside the nucleus, X-shaped chromosomes are present. Now, when this X-shaped chromosome is opened up, it is like a thread. Okay? Yes, This ma'am. thread is nothing but the DNA. Now, on this DNA, what is DNA made up of? It is made up of the nucleic acids ATGC. Now, ATGC is arranged on the DNA in a particular pattern. Now, that is responsible for why we are looking like human beings. The sequence of ATGC in various combinations that is responsible for why we are looking like human beings. Okay, Yes, ma'am. now you see here. You know this famous hero, Hrithik Roshan, right? Yes, So, ma'am. beside Hrithik Roshan, his father is there. His name is Rakesh Roshan. Now, he looks almost like his father, maybe 90%. He is looking like his father. Now, what does that mean? Why he DNA. is looking like his father? Because of most of the Gen- genetic material which Hrithik Roshan has is same to his father. Okay. Now, why you people are not same like your mother or father? Some of you maybe, but most of us are not exactly looking like our father or mother. This is because during meiosis, what happens? Recombination takes place. Okay. Due to Yes. recombination, what happens? New combinations, new combinations of genetic material will be formed. You already studied in your first semester that during meiosis, crossing over takes place. That means one chromosome and the another chromosome, what it does, it will exchange genetic material. When the genetic material is exchanged, what will happen? The sequence of the sequence in the DNA will change. That will give rise to variations.
Then how come these people are same? Then how come some people are same, like parents, even though recombination is happening? You may ask that question. Now that is because in those people, recombination may be taking place in junk DNA. Now what is this junk DNA? You people are made up of DNA, right? I mean, your cell, your chromosome is made up of DNA. Among all the DNA, only 1% is responsible for your life and for giving out mRNA and proteins. Remaining 99% of the DNA is called junk DNA because it is not involved in any kind of activities like protein translation or mRNA transcription, like that. Okay, so when recombination takes place in junk DNA, what will happen? There will be no change. Junk DNA లో రీకాంబినేషన్ జరిగితే ఏమి అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి, బికాస్ జంక్ డిఎన్ఏ is not involved in giving rise to characters. But if the recombination takes place in that 1% DNA, ఆ 1% DNA ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో మనకి దాంట్లో కానీ రీకాంబినేషన్ అనేది జరిగితే, then the parents will be, I mean the offspring, the babies will be different from the parents, right? So inheritance of characters లేదా inheritance of variations, వేరియేషన్ అన్నప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నాము, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వై వేరియేషన్స్ అరైజ్, ఈ స్టడీని మనం జెనెటిక్స్ అంటాం. హౌ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు offsprings, right? So here you can see that heredity. Genetics means it is simply the study of heredity and variation. Now what is heredity? The tendency of the offspring, the baby, to resemble its parents is called as heredity. Variation వచ్చేసి the tendency not to resemble the parents. Okay, the characteristic of not resembling to the parents is called variation. That is opposite of heredity is variation. Now who coined the term genetics? Genetics అనే వర్డ్ ఎవరు ఇచ్చారు మనకి? విలియం బేట్సన్ in the year 1905. Okay, and గ్రీక్లో జెనెటిక్స్ అంటే ఒరిజినే కదా మరి. డిఎన్ఏ నుంచి ఒక ఆర్గానిజం అనేది ఒరిజినేట్ అవుతుంది. And not only the organism, what all characteristics the organism is having, everything is originating from genes. That's why they have chosen that word, which means origin. Okay, and the term gene was coined by Danish botanist Wilhelm Johansen in the year 1909. The word gene. Okay, ఇప్పుడు there are many genes on the chromosome. So one particular character, suppose my hair color is there. Now all my DNA is responsible for that hair color or what? No. Now all the 1% DNA which I said is important is responsible for the DNA, I mean hair color or what? No. Only one gene. Okay, only one gene is responsible for my hair color. That is called as a unit of heredity, functional unit of heredity. Okay, gene, what is its function? Its function is to give color to my hair. So ముందు ఫస్ట్ మనకు తెలియదు కదా, సైంటిస్ట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు సంథింగ్ ఈస్ గివింగ్ రైస్ టు కలర్ ఆఫ్ ద హెయిర్, సంథింగ్ ఈస్ గివింగ్ రైస్ టు కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ అనుకునేవాళ్ళు. ఆ సంథింగ్ని ఏం పెట్టాలి మనం నేమ్ అనుకుని వాళ్ళంతా డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా ఈ డానిష్ బాటనిస్ట్ విల్హెల్మ్ జోహాన్సన్ అనే అతను
ఆ సంథింగ్కి జీన్ అనే పేరు ఇచ్చారనమాట. జీన్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. బిలో జీన్ ఏమన్నా మనం ఇన్హెరిట్ చేస్తే that will not be responsible for carrying characteristics. Now what is the meaning of a unit? ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంటే మీనింగ్ చూడండి మీరు. ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంటే దానికంటే చిన్నగా ఇంకా మనం విభజిస్తే అది పనికిరాదు. ఒక జీన్ అనేది పనికొస్తుంది మనకి. ఆ జీన్ని మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వేస్తే కానీ ఆ జీన్కి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్ మనకు కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫంక్షనల్ యూనిట్. అంతేగాని ఆ జీన్లో నుంచి మీరు కొంచెం పార్ట్ ఇంకా బయటికి తీసినా కానీ ఓకే దాన్ని డివైడ్ చేస్తే ద జీన్ విల్ బికమ్ నాన్ ఫంక్షనల్. That is the meaning of functional unit. That means the smallest thing which has a function, which will function, is called as a unit. Functional unit. Below that, it will not form. For example, boys unar. Functional unit is a bicycle. సైకిల్ అనుకుందాము లేదా టూ వీలర్ అనుకుందాం. ఓకే ఒక టూ వీలర్ ఉంది, అన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి దానికి. హ్యాండిల్ ఉంది, ఏంటిది వీల్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఏ ఒక్క పార్ట్ తీసేసినా కానీ మీరు అది యూజ్ చేయగలుగుతారా? టూ వీలర్ యూజ్ చేయలేరు. హ్యాండిల్ లేకపోతే యూజ్ చేయలేరు. హ్యాండిల్ ఉంది, వీల్ లేదు, వీల్ లేకపోతే యూజ్ చేయగలుగుతారా? ఇట్ విల్ నాట్ గో ఫార్వర్డ్. Like that, if you take out something out of unit, it will not function. That is called as a functional unit. A smallest thing which will function is called as a functional unit. Below that, if you divide it, it will not function. That is the functional unit. ఇది మీకు చాలా సబ్జెక్ట్స్లో వస్తుంది ఫంక్షనల్ యూనిట్ అనే కాన్సెప్ట్, అందుకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదేంటి అంటే స్మాలెస్ట్ థింగ్ విచ్ కెన్ వర్క్, బిలో దట్ ఇట్ కెనాట్ వర్క్. నౌ సెల్, ఒక సెల్ని తీసుకుంటే కూడా అదొక ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఎందుకంటే సెల్కి మనం ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ల్యాబ్లో అది డివైడ్ అయ్యి 2 సెల్స్గా మారుతుంది. సపోజ్ బ్యాక్టీరియాని తీసుకోండి, మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో యూ హ్యావ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ గ్రోన్ బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాక్టీరియాని గ్రో చేసినప్పుడు ఏమైంది, మనం ఫుడ్ ఇచ్చినాం బ్యాక్టీరియాకి, న్యూట్రియంట్ బ్రాత్ ఆర్ న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం. అది యూస్ చేసి 1 బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ బికమ్ 2. అంతేగాని మీరు బ్యాక్టీరియాని కట్ చేసి బ్యాక్టీరియా లోపల ఉన్న న్యూక్లియస్ని న్యూక్లియాయిడ్ని మాత్రమే తీసి, లేదా బ్యాక్టీరియా లోపల ఉన్న రైబోజోమ్ని మాత్రమే మనము తీసుకొని ఫుడ్ సప్లై చేస్తే 1 రైబోజోమ్ 2 రైబోజోమ్స్ కింద అవుతుందా? అవ్వదు. ఒక న్యూక్లియాయిడ్ 2 న్యూక్లియాయిడ్స్ కింద అవుతుందా? అవ్వదు. మీన్స్ ద స్మాలెస్ట్ థింగ్ విచ్ కెన్ సర్వైవ్ అండ్ divide is called as a functional unit. So cell is also a functional unit. Below the cell కంటే చిన్నదేమన్నా మనం చేస్తే దాన్ని కట్ చేస్తే కానీ ఇంకా అది పనికి రాకుండా పోతుంది. రైట్ నౌ I think you have a clear idea of what functional unit is. Now coming to the history and development and the scientists who contributed for genetics. So here you can see that Aristotle, సో బిఫోర్ క్రైస్ట్ అనమాట ఇతను. అరిస్టోటల్ అనే ఆయన ఆ రోజుల్లోనే ఒక సైంటిఫిక్ థింకింగ్ అనేది ఉండేది. ఒక మనిషి ఒక ఫాదర్ నుంచి ఒక బాబుకి ఎలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, ఆ రోజుల నుంచే మనకి రికార్డింగ్స్ ఉండేవన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తే రాజులు ఉంటారు, ఓకే, మహారాజులు వాళ్ళ పిల్లల్ని మాత్రమే మహారాజులు చేసేవారు. ఎందుకు అలా చేసేవారు? దే యూస్ టు థింక్ దాట్ ఒక గ్రేట్ రాజు ఉన్నాడంటే ఆ పిల్లలకు కూడా అవే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి, అప్పుడు మన నేషన్ అనేది నిలబడుతుంది అని చెప్పేసి ఆ రాజు కొడుకుని మాత్రమే ప్రిన్స్ కానీ నెక్స్ట్ కింగ్గా కానీ నియమించేవారు అనమాట. కానీ అది కరెక్టా? నో, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ద హిస్టరీ. అశోకుడు ఉన్నాడు, అశోకుడు గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు. ఆ మూవీస్లో అతని గురించి గొప్పగా చెప్తారు, ఒక్కోసారి కామెడీ చేస్తాడు, అశోకుడు చెట్లు నాటించండు అని సాంగ్ పాడేసి కామెడీ అన్ని రకాలుగా చేస్తారు.
బట్ డూ యూ నో హూ ఇస్ అశోకాస్ సన్? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా అశోకుని కొడుకు పేరేంటో? నో, యూ కెనాట్. ఎస్, ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే అశోకునికి ఉన్నవో వాళ్ళ కొడుకుకి అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ that 100% of the times characteristics will be carried forward to the generations. It is not so. Only few times. Only few times the characteristics will be transferred through generations. సో ఒక రాజవంశం అనేది ఉంటుంది, వాళ్ళ పిల్లల్నే రాజులను చేయాలి, అదంతా హంబగ్ అకార్డింగ్ టు మీ. బికాస్ జెనెటిక్స్ అనేది ప్రూవ్ చేస్తుంది మనుషులు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక గ్రేట్ పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా గ్రేట్ అవుతారని. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు ఆలోచించేవారనమాట. ఏంటి, ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఇతనికి మంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, అతన్ని ఒక రాజు చేద్దాము, హోప్ఫుల్లీ ఆ పర్సన్కి కూడా అలాంటి కొడుకే పుడతాడు, అప్పుడు వాణ్ణి రాజు చేద్దాము అని చెప్పేసి అలా అనుకునేవారనమాట. సో దట్స్ హౌ స్టడీస్ ఆన్ జెనెటిక్స్ స్టార్టెడ్. ఒక పర్సన్కి క్యారెక్టర్ ఉంది అని అంటే అతన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆయన మహారాజు, మనకి ఆయన కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆయన కూడా మహారాజు. బాహుబలి చూసిండ్రు మీరు. బాహుబలి ఈజ్ యాక్చువల్లీ అతనికి కింగ్షిప్ అనేది ఇవ్వరు, బట్ హీ హాజ్ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాజ్ అ కింగ్. ఓకే, బట్ దెన్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, బాహుబలి కొడుకు ఉంటాడు, అతనికి కూడా మంచి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కాబట్టి జనాలు అతన్ని మహారాజులాగా ఎంచుకుంటారు. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ కేసెస్, నాట్ ఆల్ ద టైమ్స్. ఒకవేళ నిజంగానే 100% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న అతనికి మంచి క్యారెక్టర్ పిల్లలే పుడతారు అంటే అసలు బ్రిటిషర్స్ లేదా వేరే ఇన్వేషన్స్ అనేటివి మన దేశం మీద జరిగేవి కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో మనకి రాజులు ఉన్నారు, ఆ రాజుల పిల్లలే రాజులు అవుతూ ఉంటారు, మిగతా జనాలంతా ఐ డోంట్ నో వాట్. ఓకే, ఒకవేళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేటివి రాజవంశంలోనే ఉండి వాళ్ళ నుంచే ఫాలో అయ్యి ఉంటే ఇన్వేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? We would have been in the age of kings itself. So here it says that what we should understand is transmission of characters is not possible 100% of the times, right? And here, so in Aristotle అనే అతను ఏం చేశాడంటే, he observed that peculiarities of hairs, nails, etc. may reappear in the offsprings. ఇప్పుడు కొంతమందికి జుట్టు ఏమంటాం, అవి మనము లాక్స్ ఉంటాయి, గుంగురెంటికలు అంటారా, అవి నూడిల్స్ లాగా. సమ్ టైమ్స్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆల్సో. నెయిల్స్ కూడా ఒక విధంగా ఉంటాయి, అవి మళ్ళీ పిల్లల్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి అబ్జర్వ్ చేశాడు ఆయన. ఓకే, సో ఆల్సో అబ్జర్వ్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్ మే ఆల్సో బి ఇన్హెరిటెడ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్, ఇది మనం మళ్ళీ ప్రెజెంటేషన్లో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఉంది డీటెయిల్డ్గా. ఇక్కడ చిన్నగా చెప్తాను, మీకు ఒక పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నది, అది మీ మొహం చూడంగానే నాకు తెలుస్తుందా? నవ్యాన్ని చూడంగానే నేను చెప్పగలుగుతానా ఎలాంటి అమ్మాయో అన్నది? ఇఫ్ షీ ఈస్ న్యూ టు మీ, నౌ ఐఎమ్ అ టీచర్ సిన్స్ 2.5 years, ఐ నో వాట్ షీ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్. బట్ ఏదో కొత్త అమ్మాయిని చూసింది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయి ఎలాంటిదో నేను చెప్పగలుగుతానా? చెప్పలేను. అంత మాత్రాన ఆమెకి క్యారెక్టర్ లేదు అని అర్థమా? ఆమెకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేవని అర్థమా? లేదు, డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. ఆమెకి ఇష్టాలు ఉంటాయి, ఆమె బిహేవ్ చేసే పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. కానీ ఆమెను చూసి ఫెయిర్ ఉందా లేదా చెప్పగలుగుతాను నేను. ఎస్, ఆమె హెయిర్ ఎలా ఉంది, బ్లాక్ ఉందా, బ్రౌన్ ఉందా, రెడ్ ఉందా చెప్పగలుగుతాను. దట్ ఈస్ విజిబుల్ క్యారెక్టర్. ఏవైతే మనం చూడగలుగుతామో అవి విజిబుల్ క్యారెక్టర్, ఏవైతే చూడలేమో అవి నాన్ విజిబుల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో ఈ అరిస్టాటిల్ అనే అతనిది గ్రేట్నెస్ ఏంటిదంటే, ఆ రోజుల్లో బిఫోర్ క్రైస్ట్, అసలు క్రైస్ట్ రోజుల్లోనే మనము దేవుడు దయ్యం అనుకుంటూ ఉన్నాం. బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఇంకెంత మానవుడు మానవ జాతిలో ఎంత ఉండేవి ఆలోచించండి.
ఆ రోజుల్లో కూడా అతను ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేశారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్. అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఎంఫసైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ హెరిడిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. సో అతను సెల్స్ అతనికి తెలియదు, సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుందని తెలియదు, న్యూక్లియస్ లో క్రోమోజోమ్ ఉంటుందని తెలియదు, కానీ బ్లడ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని మాత్రము ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. అది ట్రూ కదా. బ్లడ్ అంటే ఇక వాళ్ళ భాషలో బ్లడ్ అనుకున్నారు, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్స్, ఎస్పెషల్లీ ది రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. ఆ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కూడా మనిషిలోనే వస్తాయి. మనం కూడా యూజువలీ అంటుంటాం, వీడి బ్లడ్ లోనే ఉన్నది ఆ క్యారెక్టర్ అది ఇది అని చెప్పేసి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ టు సే లైక్ దట్? No, it is not, because whatever you are, whatever the characteristic you are having is due to the genes on your chromosomes, not due to blood. Blood లో ఏముంటది మనకి? బ్లడ్ కనీసం ఆర్బీసీలో మీకు న్యూక్లియస్ కూడా ఉండదు. సో స్టాప్ సేయింగ్ దట్ సెంటెన్స్. ఓకే, మనం ఈ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏవైతే సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయో, రాజు కొడుకి రాజు కావాలి, బ్లడ్లోనే ఉంటుంది, అదంతా హంబగ్. అసలు బ్లడ్లో ఆర్బీసీస్ ఉంటాయి, ఆర్బీసీలో న్యూక్లియసే ఉండదు, న్యూక్లియసే ఉండకపోతే మీకు ఏంటి డిఎన్ఏనే లేదు, డిఎన్ఏ లేకపోతే జీన్స్ లేవు. ఓకే, హంబగ్ ఇట్ ఇస్. అండ్ కమింగ్ టు ఎవల్యూషనరీ బయాలజిస్ట్ చార్ల్స్ డార్విన్. ఇతని గురించి మీరు బాగా చదివేసి ఉంటారు, స్కూల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ అట్లీస్ట్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. సో హీ ఈస్ ద పర్సన్, అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ఆర్ గ్రేట్ ఎవల్యూషనరీ బయాలజిస్ట్. ఇతను ఏమిచ్చిండు మనకి? ఎవల్యూషన్ థియరీ. ఎవల్యూషన్ అంటే మనిషి కోతి నుంచి పుట్టాడు అని మీరు ఎన్నో సందర్భాల్లో విని ఉంటారు, అవునా? అది ఎవరు చెప్పారు? మనిషి అనేది కోతి నుంచి వచ్చింది, కోతి అనేది దాని కింద ఏదైతే జాతి ఉన్నదో కోతి కంటే చిన్నగా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రాగ్ ఉంది, ఫ్రాగ్ నుంచి క్లాస్ ఏంటిది కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కదా మా జువాలజీలో, మీకు యానిమల్ కింగ్డమ్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్. మళ్ళీ యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఫస్ట్ ఏంటిది? ప్రోటోజోవా. ప్రోటోజోవా నుంచి స్టార్ట్ అయితే మీకు చాలా ఉన్నాయి కదా మధ్యలో, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. అనిలిడా, మొలస్కా, ఆర్థ్రోపోడా అని చెప్పేసి ఎకినోడెర్మేటా, లాస్ట్కి వచ్చేసి మ్యామల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఒకటి నుంచి ఒకటి వచ్చింది అని మనం చదువుకుంటున్నాం. అది ఎలా వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది కాదు, ఎవరు చెప్పారు అది? దీని నుంచి ఇది వచ్చిండొచ్చు, దీని నుంచి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చిండొచ్చు అనేది చార్ల్స్ డార్విన్ అనేటైన ఒక ఎవల్యూషనరీ బయాలజిస్ట్. అతను చెప్పారనమాట ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్, ఎలా ఒక ఆర్గానిజం అనేది నెక్స్ట్ ఆర్గానిజంగా పరివర్తన చెందుతుంది. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాజ్ గివెన్ బై డార్విన్. సో వీళ్ళు ఒక బేసిస్ అనేది వేశారనమాట జెనెటిక్స్కి. ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజంకి ఎలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది, ఒక మనిషి నుండి వాడి కొడుకుకి ఎలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాస్ అవుతాయి. సో ఆల్ దిస్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఈవెన్ బిఫోర్ మెండల్ డిడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, మెండల్ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అంటాం, కానీ మెండల్కి ముందే ఈ స్టడీస్ అనేవి జరిగినాయి అన్నమాట. ఆల్రెడీ జెనెటిక్స్ వాజ్ దేర్, బట్ ద నేమ్ వాజ్ నాట్ గివెన్. ఓకే, సో మనం మెండల్ని మాత్రమే ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే, మిగతా వాళ్ళంతా జస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ చూసి ఒక బుక్లో రాసుకున్నారు. మీరు కూడా డైరీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు, హోప్ఫుల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. మూవీస్లో హీరోయిన్స్ కూడా చూస్తుంటాం మనం, డైరీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఇవాళ ఎవరిని కలిసాను, ఓకే ఆమెకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే ఆ ఫ్రెండ్ని కలిసాను నేను, హౌ షీ ఫెల్ట్, ఎవ్రీథింగ్ షీ విల్ బి రైటింగ్ అనమాట అబౌట్ హర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఓకే, బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే మెండల్కి ముందు కూడా ఎవరైతే సైంటిస్ట్ రాశారో వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని బట్టి రాశారు. ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వీ కెన్ నెవర్ టెల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, and we have not seen with our own eyes, and there is no evidence, even though it may be 100% true, evidence ekkadundi అని చెప్పేసి అంటాం మనం. ఇన్ ద సేమ్ వే మెండల్ కూడా ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఎందుకు అనబడ్డాడంటే, ఆయన ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో దానికి ఎవిడెన్స్ ఇచ్చారు ఆయన. ఇఫ్ హీ సేయింగ్ దట్ ఎస్, ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది ఒక పేరెంట్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వస్తుంది అని చెప్పి జస్ట్ అలా నోటి మాట మీద చెప్పేయకుండా అది ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసి చూపించారు. ఇదిగో నేను ఒక చెట్టు తీసుకున్నాను,
ఈ చెట్టుకి వచ్చే ఫ్లవర్స్ ఈ కలర్లో ఉన్నాయి, ఈ చెట్టుకి వచ్చే ఫ్రూట్స్ ఈ కలర్లో ఉన్నాయి. ఓకే, నేను దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాతి పెడతాను సీడ్స్ని, సేమ్ అలాగే వస్తాయి నాకు చెట్లు మళ్ళీ. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఈ ఫ్లవర్ని ఇంకో ఫ్లవర్తో మిక్సప్ చేసినాను అనుకోండి, ఒకటి వైట్ ఫ్లవర్ ఉంది ఒక చెట్టుకి, ఇంకో చెట్టుకి సేమ్ అదే జాతి పీ. ఓకే, పీ ప్లాంట్, దాన్ని దీన్ని మిక్స్ చేస్తాడు. అక్కడేమో ఫ్లవర్ పర్పుల్ కలర్ ఉంది. రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్లో. ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్రూట్స్ని మనం మళ్ళీ చెట్టు కింద నాటేస్తే, ఆ ఫ్రూట్ సీడ్స్ని నాటేస్తే చెట్టు వస్తుంది. ఆ చెట్టు ఎలా ఉంటుంది అంటే వైట్ ఫ్లవర్ ఉన్న ప్లాంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇంకా పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ ఉన్న ప్లాంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండింటిని కూడా ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. సో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ఎవిడెన్సెస్. అందుకే అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్ అని అంటాం. సో 1866 మనం ఇందాక చూసాము, 1866లో ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. బట్ జెనెటిక్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది మనకి? అరిస్టాటిల్ గురించి ఏం చెప్పాను మీకు? 300 ఇయర్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్, 300 బీసీ, 300 ఇయర్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ నుంచి కూడా జెనెటిక్స్ అనేది మనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది. కాకపోతే 1866 అంటే 1866 ఇయర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ కదా 1866 అంటే, ప్లస్ 300 ఇయర్స్ దీనికి యాడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ 300 ఇయర్స్. 19, 20, 21 అంటే 2166 ఇయర్స్ తర్వాత మనకి జెనెటిక్స్ విత్ ఎవిడెన్స్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఇన్ని రోజులు పట్టింది మనకి జెనెటిక్స్ని ఒక సబ్జెక్ట్గా, ఐ మీన్ ఒక ఎవిడెన్స్తో మనము కళ్ళతో చూడడానికి. సో ఈయన ఫేమస్గా యూజ్ చేసిన ప్లాంట్ ఏంటిదంటే, ఫేమస్ ఈజ్ పీ ప్లాంట్, బఠానీ. ఆల్రెడీ మీరు తిని ఉంటారు అండ్ యు నో దట్. ఓకే, అండ్ 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈయన స్టడీ చేశారు. ఆ 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనము నెక్స్ట్ లెసన్స్లో we will discuss. Like here you can see ఫ్లవర్ కలర్ వైట్ ఉంది, వైటే కాకుండా పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉంటాయి పీ ప్లాంట్లో, అదొక 1 క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. ఇక్కడ సీడ్ షేప్ చూడండి, రౌండ్గా ఉంది. ఓకే, రౌండ్ ఇంకా రింకిల్డ్, మడతలు పడి ఉంటుంది, మడతల అది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, సో సీడ్ షేప్ ఇస్ అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సీడ్ కలర్, ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుంది సీడ్ కలర్. సో గ్రీనే కాకుండా ఎల్లో సీడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో సీడ్ కలర్ వచ్చేసి 3rd క్యారెక్టరిస్టిక్. అలా ఆయన 7 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పీ ప్లాంట్లో స్టడీ చేశారనమాట. ఆ పీ ప్లాంట్స్ని స్టడీ చేసి కొన్ని లాస్ ఇచ్చారు ఆయన. లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అజార్ట్మెంట్. ఈ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం డీటెయిల్డ్గా రానున్న క్లాసెస్లో చదువుకుంటాము. ఇంకా సేమ్ అవే లాస్ మనకి యానిమల్స్కి కూడా వర్తిస్తాయి. అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కానీ ఏ యానిమల్లో కానీ జెనెటిక్ ట్రాన్స్మిషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి, అసలు సిమిలారిటీస్ ఎందుకు ఉంటాయి, డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు ఉంటాయి అనేది మీరు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు కూడా ఏం చేస్తారు, ఈ ఏజ్లో ఎవరు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే ఓకే వాళ్ళు వెనక పడిపోతారు, వాళ్ళని పెళ్లి చేసేసుకుంటారు. ఓకే, పేరెంట్స్ కూడా ఏం చేస్తారు, మీకు పిల్లని కానీ పిల్లగాన్ని కానీ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాడు చూడడానికి అని చూస్తారు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? వాళ్ళు ఇప్పుడు గర్ల్స్కి అయితే ఎందుకు చూస్తారంటే, మోస్ట్లీ ఒకవేళ అమ్మాయి అందంగా ఉంది అంటే పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా అందంగా ఉంటారు, బాగుంటుంది ఫ్యామిలీకి అని అదొకటి మెయిన్గా పెట్టుకుంటారు బ్రెయిన్లో. డెఫినెట్లీ అది మాత్రం ష్యూర్. అబ్బాయికి అయితే మంచి జాబ్ ఉందా లేదా చూస్తారు, కానీ గర్ల్కి మాత్రం అందంగా ఉందా లేదా చూస్తాం. ఎందుకు? ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి. బట్ క్యాన్ యూ గివ్ 100% ష్యూరిటీ? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ యాజ్ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ యువర్ మదర్?
సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మదర్ కంటే బేబీస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ మదర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటారు, బేబీస్ ఏమో బండగొచ్చేస్తారు. అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ చూసేసి కూడా కంప్లీట్గా చెప్పలేం. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ నేచర్, బట్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ ఓకే వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ మే హ్యాపెన్. ఓకే, సో మెండల్ అనే అతనివి వర్క్స్ అనేటివి న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఆఫ్ బ్రన్. అప్పటికే జర్నల్స్ అనేటివి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎలా ఉంటాయో, టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా మీరు చూసి చదువుకుంటారో, ఇక ఆ రోజుల్లో ఒక సైంటిస్ట్ ఏవైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ బుక్లో రాసి దాచుంటడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. మనకు కూడా ఇండియాలో తాడిపత్రాలు అంటారు కదా, మనం తాళపత్రాలా ఏంటి, తాళపత్రాలు అంటాం కదా, అన్నీ రాసి ఉంటాయి. ఓ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్వే రాసి ఉన్నాయి. అలాంటిది దిస్ ఇస్ జస్ట్ 2000 ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నమాట. ఇవి కూడా మనకి బుక్స్లో రాసి జాగ్రత్త పరిచారు. ఆ జాగ్రత్త పరిచిన ఆ కలెక్షన్నే మనం యాన్యువల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఆఫ్ బ్రన్ ఇన్ 1866 అనే బుక్ కింద మనం చదువుతాం అనమాట. ఓకే, ఇంకా పబ్లిష్ కూడా చేస్తారు. ఆ పబ్లికేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేశారు కదా, పోస్టర్స్ ప్రజెంట్ చేశారు వాళ్ళు, ప్రాజెక్ట్స్ చేసి, రైట్. ఎక్కడైతే ప్రజెంట్ చేశారో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు ఒక బుక్ రిలీజ్ చేసి ఆ బుక్లో మీ ఫ్రెండ్ ఏదైతే పోస్టర్ ప్రజెంట్ చేశారో అది పబ్లిష్ చేశారు, రైట్. ఇన్ ద సేమ్ వే మెండల్స్ వర్క్ కూడా పబ్లిష్ అయ్యింది. దేంట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ప్లాంట్ హైబ్రిడైజేషన్ అనే జర్నల్లో జర్మన్ లాంగ్వేజ్లో అది పబ్లిష్ అయ్యింది. బట్ మెండల్ని మనం ఇప్పుడు ఇంతగా అసలు చదువుకుంటున్నాము, కానీ ఆయన బ్రతికున్నంత కాలము ఆయనని రికగ్నైజ్ చేయలేదు, ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత 34 ఇయర్స్కి, ఓకే, ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత అవి ఇంకా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. తర్వాత 34 ఇయర్స్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన 34 ఇయర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిండ్రు. అప్పుడు ఓహో మెండల్ చెప్పింది కరెక్టే అని వేరే సైంటిస్ట్ ఇంకా సీన్లోకి వచ్చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ మెండల్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని చేసి ఆయన చేసినవి చాలా కరెక్ట్ అది ఇది అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ క్యారీడ్ ఆన్ అనమాట. సో ద టైమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 9:35. I think I'll stop the class here. So every time it will be half an hour class and remaining will be question and answer session. Okay. Yes, respond please. Yes, ma'am. Navya, Yes, Yes, ma'am. ma'am. చెప్పిందంతా వినపడిందా, Yes, ma'am. అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు నాకు అన్మ్యూట్ అయ్యి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఫీల్ ఫ్రీ, జస్ట్ ఫీల్ దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఐఎమ్ యువర్ కంటెంపరీ ఆర్ ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి. ఏ మొహమాట పడొద్దు, బికాజ్ వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, వీఆర్ సైంటిస్ట్. ఎలాంటి ప్రశ్న ఉన్నా కానీ నన్ను అడగండి. ఓకే. అజయ్, అజయ్ అన్మ్యూట్ చేయమ్మా. మ్యామ్ అర్థమైందా అంతా నేను చెప్పింది? ఓకే మేడం, అర్థమైంది మేడం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? విన్నావా లేదా అసలు క్లాస్? ఏం లేవు మేడం. నేనే అడిగినా మరి క్వశ్చన్. హూ ఇస్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్? విలియం బెట్సన్. విలియం బెట్సనా? మ్యూట్ అయిపో నువ్వు. నెక్స్ట్ భానుప్రసాద్. Yes, ma'am. క్లాస్ విన్నావమ్మా? Yes, ma'am. మీకు ఈ స్లైడ్స్ కనబడుతున్నాయా? అవి కనబడుతుంది. మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి నేను చాలా కష్టపడి చేశాను. సో మినిమం యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు లిజన్ టు ద క్లాస్. ఓకే, మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో నేను తెలుగు కూడా యూజ్ చేశాను. అసలు తెలుగు యూజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు చదివేది ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం కాలేజ్, ఇజంట్ ఇట్? Yes, ma'am.
అర్థమైందా కంప్లీట్గా క్లాస్? అర్థమైంది మేడం. ఎవరు చెప్పు ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఎవరమ్మా? మెండల్ మేడం. మ్యూట్ అయిపో నువ్వు. మంగా భవాని. ఎస్ మ్యామ్. దివ్య మంగా భవాని. ఏమ్మా క్లాస్ విన్నావా? విన్నాను మేడం. చెప్పు ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్ ఎవరు? మెండల్ మేడం. వెరీ గుడ్. నువ్వేనా లాస్ట్ ఇయర్ ఐ మీన్ నేను బాగా మెచ్చుకునేది? గంగా భవాని ఆమె. తెలీదు మేడం. ఇంకా చెప్పు ఏమి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నీకు క్లాస్లో? అంత అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది మేడం. అదే ఒకటి పాయింట్ చెప్పాను నేను. ఎప్పుడైనా పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయి అందంగా ఉండాలని చూస్తుంటారని. ఎందుకు? అదే పిల్లలు మంచిగా పుడతారండి. గుడ్. చూడు మీ క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేయడానికి నేను రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాను. మరి వినాలి కదా. ఎస్ మ్యామ్. ఇంకా రాజరికం గురించి కూడా నేను చెప్పాను. ఒక మహారాజు కొడుకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాళ్ళ పిల్లలకు వస్తాయా లేవా? వస్తాయని ప్రింట్ చేస్తారు మేడం, అని అది కరెక్ట్ కాదు. 100 times కరెక్ట్ కాదా? 100 times అంటే కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ అవుతుంది మేడం, కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ టు ద క్లాస్. ఓకే, మ్యూట్ అయిపోమ్మా. రాణి, ఎస్తేర్ రాణి. యా, హూ ఇస్ దట్? హిమశైల మ్యామ్. ఒక్క నిమిషమ్మా, నేను లైన్గా వస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఎవరెవరు స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తున్నారో లైన్గా వస్తున్నాను. ఓకే ఓకే మ్యామ్. మ్యూట్ అయిపోను. ఎస్తేర్ రాణి. ఎస్ మ్యామ్. ఏమ్మా క్లాస్ విన్నావా? విన్నాను మ్యామ్. సో విచ్ పార్ట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు యూ? ఏమన్నా కొత్తది తెలిసిందా లేదా క్లాస్లో మీకు? తెలిసింది మ్యామ్. కొత్త విషయాలు? తెలిసింది మ్యామ్. సో హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్? మెండల్ మ్యామ్. Mendel. Who gave the term gene? See, not only for Esther Rani, I am telling all the students. నేను చెప్పేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోండి. మా పెన్ను బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని రాసుకోవాలి. మనకి వినడానికి పర్వాలేదు, స్టోరీ లాగా వినేస్తాం హ్యాపీగా. కానీ మీరు ఒకటి వింటున్నది స్టోరీ కాదు, ఒక క్లాస్. అవునా? క్లాస్ అన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. బికాజ్ మీరు ఎగ్జామ్స్ అనేది రాయాలి, మీరు స్టూడెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? మేము టీచర్స్ అయ్యి ఉండే కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ వేరే వర్క్షాప్స్ కానీ అటెండ్ అయినప్పుడు దగ్గర పెట్టుకొని రాసుకుంటూ ఉంటాం. మీరు స్టూడెంట్స్ అయ్యి ఆ పని చేయకపోతే ఎలాగా? టుమారో ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద క్లాస్ అట్ సేమ్ టైమ్, రైట్? సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ పెన్, పేపర్ ఆర్ బుక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కీప్ ఇట్ రెడీ. ఏమైనా ఇంపార్టెంట్వి నేను చెప్పినప్పుడు రాసుకోండి మీరు. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ రెడీ టు రిపీట్ ఆల్సో. ఓకే? ఓకే మ్యామ్. రైట్, గుడ్. చందు, ఎస్తే రాని, నువ్వు మ్యూట్ అయిపోమ్మా. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ అమ్మా క్లాస్ విన్నావా? విన్నాను మేడం. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నా క్లాస్. ఉంది మేడం. ఏం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నీకు? అది పెళ్లి చూపుల చెప్పారు కదా సంగతి మేడం, ఇంట్రెస్టింగ్ రాజులు. అనిపించింది. అంతే, బాయ్స్ కంటే అదే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఇప్పుడు మీరు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ వెనకాల పడే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు. ఎస్ మ్యామ్. చెప్పు చందు, నీకేం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది? అది చెప్పారు కదా మేడం, అందరూ అంటుంటారు నీ బ్లడ్ లోనే ఉంది అది, ఇలా చెప్తారు కదా బ్లడ్ కి మేడం. సంబంధం కానీ లేదు, కరెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు. అనేది నచ్చిందా? వెరీ అవును గుడ్, మేడం, జీన్స్ వెరీ లోనే, గుడ్. జీన్ లోనే ఉంటది. ఈ మధ్యన సినిమా డైలాగ్స్ లో చెప్తున్నారు మేడం, అది నీ జీన్స్ లోనే ఉందని, కానీ ఇంత ముందు బ్లడ్ లోనే ఉండేది అని చెప్తారు. గుడ్. సి ద థింగ్ ఇస్, మీరు చదువుకోవడం అనేది
జస్ట్ మార్క్స్ గురించి కాదు. ఒక రియాలిటీ ఏంటిది, సైన్స్ చదవడం వల్ల మనకు తెలిసే రియాలిటీ ఏంటిది, అది కూడా మీరు ఏమంటాము తెలుసుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు ఒక రాజు ఉన్నాడు, మహారాజు ఉన్నాడు, వాడి కొడుకుకే మనం మహారాజు చేయాలి అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ గుడ్ థింగ్. ఫస్ట్ వాడి క్యారెక్టర్ చూడాలి మనం. ఒక మహారాజుకు ఉండాల్సిన క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా లేవా, అంతే కదా. చాణక్యుడు కూడా ఏం చేసిండు, చంద్రగుప్తుని రాజు చేసిండు. అసలు రాజవంశమేనా చంద్రగుప్తుడు? అసలు చంద్రగుప్తుడి పేరు కూడా రియల్ పేరు కాదు అది, అవునా. హీ వాస్ ఫ్రమ్ ఏ వర్కింగ్ క్లాస్, బట్ హీ హ్యాడ్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ అ కింగ్ షుడ్ హ్యావ్. అలా మనం చూస్ చేసుకుంటే దేశం బాగుపడుతుంది. అంతేగాని వీడు మహారాజు వంశము, రాజుకి పుట్టేశాడు కాబట్టి ఇతన్ని మహారాజు చేయాలి, అదొక హంబగ్ అండ్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. మనకి సైన్స్ చదువుకోవడం వల్ల ఇలాంటి థాట్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి, బయటికి వస్తాయి. అందుకే డెమోక్రసీ అనేది వచ్చింది. బట్ స్టిల్ ఇన్ ఇండియా డెమోక్రసీ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ 100% ట్రూ మేనర్, రైట్? ఎస్, గుడ్. నెక్స్ట్ జగన్, ఎస్ మ్యామ్. విన్నావా క్లాస్? విన్నాను మేడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ యూ దట్ నువ్వు పొద్దున్నే లేచి మంచిగా ఫ్రెష్గా రెడీ అయ్యి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అటెండెన్స్ ఇచ్చేసినావు. దట్స్ గుడ్. సో Thank you, for when we teachers are putting in so much hard work, we expect that from you also, isn't it? Thank you, It ma'am. will give you Yes, discipline and all. చెప్పమా క్లాస్ విన్నావా? విన్నాను మేడం. మెండల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏ ప్లాంట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు? పీ ప్లాంట్ మ్యామ్. గుడ్. సో ఫ్లవర్ కలర్స్ ఏముంటాయి పీ ప్లాంట్ లో? వైట్, బ్రౌన్ White కాదు, ఇంకా? వైట్. కొన్ని చాలా అంటే ఎక్కువ కలర్స్ ఉంటాయి మేడం. వైట్ ఇంకా ఓకే, వైట్ అట్లీస్ట్ యూ రిమెంబర్. సి దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పుటింగ్ పిక్చర్స్ అన్నమాట. అక్కడ వైట్ ఫ్లవర్ కనిపించింది కాబట్టి వైట్ గుర్తు పెట్టుకున్నాను. ఇంకోటి అవును. పర్పుల్ అని చెప్పినాను నేను, చెప్పినాను కాబట్టి సి దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పుటింగ్ పిక్చర్స్ ఫర్ యూ పీపుల్ అన్నమాట. అయితే వాటి మీద కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, రైట్? గుడ్ గుడ్. మ్యూట్ అయిపోమ్మా. శైలో, ఎస్ మ్యామ్. చెప్తాను. మ్యామ్ మీరు చెప్పారు కదా డిఎన్ఏలో సీక్వెన్స్ మారితే దాన్ని బట్టి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేది వాళ్ళు వస్తారు అనేసి. అలాగే ట్విన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు కదా మ్యామ్. అయితే వాళ్ళకి డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏమీ మారదా? అంటే ఇద్దరికి సేమ్ టు సేమే ఉంటుందా? ఎస్, ట్విన్స్ అనేది రెండు విధాలుగా వస్తారు మా. ఒకటేమో ఎగ్ విల్ బి ఫర్టిలైజ్డ్ బై స్పర్మ్, రైట్? ఈ ఎగ్ స్పర్మ్ తోని ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉంటుందో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2. ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఆ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఆ రెండు సెల్స్ కూడా ఒక్కొక్క బేబీ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి. ఎస్ మ్యామ్. సో విచ్ ఇస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ same zygote, that is called as monozygotic twins or identical twins. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్కడైతే మీకు డిఎన్ఏ 100% సేమ్ ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ 2 egg cells will be fertilized by 2 different sperms. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ మదర్ ఎగ్ సెల్లో కూడా మియోసిస్ అప్పుడు రీకాంబినేషన్ జరిగి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫాదర్ స్పర్మ్స్ లో కూడా రీకాంబినేషన్ అప్పుడు ఐ మీన్ మియోసిస్ అప్పుడు రీకాంబినేషన్ జరిగి ఉంటుంది, రైట్? ఓకే మ్యామ్. అప్పుడు మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ ఇది వస్తుంది అనమాట, నాన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అరైజ్ అవుతారు. ఓకే మ్యామ్. రైట్, గుడ్. ఎస్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మ్యూట్, యా, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మంజుషా, మంజుషా, ఎస్ మ్యామ్. క్లాస్ విన్నావా అమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. విన్నావా? ఆన్ చేసేసి పక్కనకి వెళ్ళిపోయావా? లేదు మ్యామ్, విన్నాను.
మరి రెస్పాన్స్ ఏంటి అంత డల్ గా ఉంది? సో క్లాస్‌లో ఏం నచ్చింది నీకు? ఏం చెప్పు? You said the blood topic, ma'am. The blood has no new disease cells. So that it Blood has? doesn't mean with. Okay. Right. Mute yourself. Listen to the class properly from next time onwards, okay? Sahitya, Yes, ma'am. Ma'am. class విన్నావమ్మా? Yes, ma'am. Vinan, ma'am. So, what did you like the most in the class, or something new which you did not know earlier and you came to know about it today itself? జెనెటిక్స్ గురించి చెప్పారు కదా మ్యామ్. హృతిక్ రోషన్ వాళ్ళ డాడీ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి, తర్వాత మెండలిజం గురించి, తర్వాత అదే విలియం జాన్సన్ టర్మ్స్ ఎవరు కాయిన్ చేశారు అవన్నీ విన్నాను మ్యామ్. So, did you find the class good? ఎస్ మ్యామ్. Right. Good. Mute yourself. ఓకే మ్యామ్. Yeah. Naina. Naina. Mauli, Sri Naina. Good morning, ma'am. Good morning. Class విన్నావా Naina? Yes, ma'am. ఏం నచ్చింది నీకు క్లాస్లో? అర్థమైందా అంతా? Yes, ma'am. అది ఏంటి అంటే క్రైస్ట్కి ముందే జెనెటిక్స్ అనేవి ఆలోచించేవారు సైంటిఫిక్గా. అప్పట్లోనే సైంటిఫిక్ అనేది కాకపోతే డెవలప్ చేయలేదు. అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. గుడ్. క్లాస్ విన్నావా నువ్వు? ఎస్ మ్యామ్. గుడ్. నెక్స్ట్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నవ్య. ఎస్ మ్యామ్. నవ్య ఎర్లీ బర్డ్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. అందరికంటే ఫస్ట్ నాకు లాగిన్ అయ్యి ల్యాప్టాప్లో ఫస్ట్ టైం నేను క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. దానికి నవ్య లాగిన్ అయ్యి నాకు హెల్ప్ చేసింది. థ్యాంక్ యూ నవ్య. ఓకే మ్యామ్. అండ్ విన్నావా అమ్మ క్లాస్? ఎస్ మ్యామ్. ఏం నచ్చింది నీకు క్లాస్లో? అన్ని టాపిక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉన్నాయి మ్యామ్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయా? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. వినేటప్పుడు మనకి ఒక స్టోరీ లాగా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ వినేస్తాం మనం. తర్వాత ఏమైనా పేర్లు అడిగితే దాంట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు. యాజ్ స్టూడెంట్స్ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. స్టోరీ ఏంటిది చిన్నపిల్లలు కూడా వినేస్తారు. ఇక్షిత కూడా వినేస్తుంది హ్యాపీగా. ఇక్కడ కూర్చొని నవ్వుకుంటూ వినేస్తుంది. తనకు అంతా అర్థమైంది. కానీ మరి జెనెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకున్నాను మ్యామ్. నోట్ చేసుకున్నావా? ఏదో ఒకటి చెప్పు, ఒక పాయింట్ చెప్పమా. వీళ్ళందరూ రిపీట్ చేయండి, కొత్త చెప్పు. జెనెటిక్స్ వాస్ కాయిన్డ్ బై విలియం బ్యాట్సన్ ఇన్ 1905. గ్రీక్ లో దాని ఒరిజిన్ అంటారు జెనెటిక్స్ ని. అలాగే చార్లెస్ డార్విన్ తను కూడా ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ని చెప్పాడు మ్యామ్. గుడ్. మ్యూట్ అయిపోమ్మా. ఫండమెంటల్. థ్యాంక్ యూ. ఎవ్రీవన్ షుడ్ గెట్ ఎ ఛాన్స్. అగైన్ 10 o'clock మాకు వేరే మీటింగ్ ఉంది. ఓకే. రాజు. రాజు. ఎస్ మ్యామ్. ఏమ్మా క్లాస్ విన్నావా? విన్నాను మేడం. ఏం నచ్చింది చెప్పు క్లాస్లో? ఏం అర్థమైంది? అట్లీస్ట్ ఒక 1 point చెప్పు చాలు. జెనెటిక్స్ గురించి చెప్పారు కదా మేడం. వాటి కలర్స్ గురించి, పీనట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. అంతేనా? ఇంకా వేరేది ఏమీ వినలేదా? అవి ఏ కలర్ లో ఉంటాయి, ఏ షేప్ లో ఉంటాయి మేడం. ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ మెండల్ మేడం. ఏనండి మేడం. నేను చెప్పిన దానికంటే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది ఎక్కిందిరా నేను బుర్రకి. కాదు అంతేనా? ఎప్పుడు జాయిన్ అయినావు క్లాస్కి? 9:30కి జాయిన్ అయ్యాను మేడం. అదే అందుకే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది చెప్తున్నావు, నేను చెప్పింది చెప్పట్లేదు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. గుడ్. లైక్ దట్ యూ షుడ్ హెల్ప్. మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా డిస్కషన్ పెట్టుకోవాలి మీరు వాట్సాప్లో కానీ. జస్ట్ ముచ్చట్లే కాకుండా ఇలాంటి వాటి మీద కూడా కొంచెం డిస్కషన్ చేయండి మా. చెప్తున్నాను కదా, ఇట్ విల్ టేక్ యూ అ లాంగ్ వే. రైట్? మ్యూట్ అయిపోమ్మా. ఓకే మ్యామ్. సాయి కుమార్. నాకైతే బాయ్స్ అసలు ఫేసెసే గుర్తు రావట్లేదు. ఓన్లీ జగన్, తేజ, పవన్ వాళ్ళే. సాయి చెప్పమ్మా. విన్నావా క్లాసు?
విన్నావా? మీరు విన్నాను మేడం. క్లాస్ ఆన్ చేసి పక్కకు వెళ్ళిపోవడం కాదు. మేము మీకోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మీరు వినాల్సిందే. ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా వినాల్సిందే క్లాస్. ఓకే? నేను మళ్ళీ ఈ లెసన్కి సంబంధించి వీడియో కూడా ఉంది మన దగ్గర, ఆడియో రికార్డింగ్తో పాటు. అది గ్రూప్లో పెడతాను, అది వినండి మీరు ఒకసారి. రివిజన్ లాగా అవుతుంది. నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కాలేజ్ నుంచి మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ఇవ్వను ఈసారి, కాలేజే మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది. అది రాసి ఎవరైతే పాస్ అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే నెక్స్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పాస్ అవ్వలేదు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో అంటే సెకండ్ లెసన్ మిస్ అయిపోతారు ఇంకా. సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్. మీరు క్లాస్ విని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి మినిమం ఒక 40-50% వస్తే కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ వినలేరు. ఎవరైతే పాస్ అవ్వలేదో వాళ్ళ గురించి మేము క్లాస్ ఆపము. పాస్ అయిన వాళ్ళ గురించి క్లాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోతాయి. ఓకేనా? మ్యూట్ అయిపో నువ్వు. ఓకే మేడం. తేజ, మ్యామ్. ఏమ్మా క్లాస్ లేట్గా అటెండ్ అయినావా? అవును మ్యామ్. చెప్పు, ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్పు. నువ్వు అటెండ్ అయిన తర్వాత ఏమిన్నావు? అంటే రిక్రూట్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన 34 years తర్వాత అది బయటకు వస్తుంది అన్నారు కదా మేడం, ఆయన చేసిన వర్క్. అదొకటి వినండి. ఇంకా ఈ ప్లాంట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాయి అవి కూడా. ఓకే, రైట్. మ్యూట్ అయిపోండి. సాయి కుమార్ నువ్వు కూడా మ్యూట్ అయిపో. శిరీష, మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మా. లేట్ జాయిన్ అయినవా నువ్వు క్లాస్కి? ఒక 10 minutes లేట్ వచ్చాను మ్యామ్. చెప్పమా. విన్నాను మ్యామ్, అంటే 10 minutes నేను జాయిన్ అప్పటి నుంచి విన్నాను. మ్మ్. ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిందంటే స్టార్టింగ్ జీన్స్ కోసం అదే మ్యామ్, మంత్రులు రాజు కింగ్ని చేస్తారు కదా, వాళ్ళ వారసత్వంగానే చేస్తారు, వేరే వాళ్ళు చేయరు. మ్మ్. బ్లడ్లోనే ఉంటుంది జీన్స్ అవంతా. మ్మ్. అది ఒకటి. ఇంకా మెండల్కి ఆయన చనిపోయే వరకు ఆయన్ని రికాగ్నైజ్ చేయలేదు. అంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది మ్యామ్. అంటే ఇవన్నీ తెలీదు, ఇప్పుడు తెలిసాను. గుడ్. మ్యూట్ చేయమా. ఓకే మ్యామ్. జాయ్సీ. ఎస్ మ్యామ్. జాయ్సీ అయితే నాకే క్లాస్ తీసుకునే లెవెల్ ఉన్నది. లేదు మ్యామ్, లేదు మ్యామ్. So I will ask you a general question. Who is the son of Ashoka the Great? I don't know. So why do you know Ashoka? Why not his son? Because Ashoka really has all the qualities a king should have. So his son doesn't have, it seems, is it? Maybe ma'am. నాకు ఈ రోజు తెలిసింది ma'am that we have so much of junk DNA in our body and only 2% is the original DNA which actually codes అని. Yes. 99% or maybe more than 99% of our DNA is junk. Because ఆ genes లో కూడా మళ్ళీ మీకు ఇంట్రాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీన్స్ వచ్చేసి 1% ఫార్మ్ చేస్తాయి. మా 1% ఆఫ్ DNA is genes. And again in that 1% which are genes, ఆ genes లో ఇంట్రాన్స్ ఉంటాయి. Yes ma'am. Okay. So maybe less than 1% is actually coding and rest of it is junk. Apart from like what is the importance of junk DNA? అసలు 99% junk DNA ఎందుకు ఉండాలి మనకు చెప్పండి. Okay, one good reason is మీరు డైలీ కార్సినోజన్స్కి, యూవి రేడియేషన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు సన్లో, అవునా? Yes ma'am. You will be exposed to many carcinogens in the form of radiations, in the form of chemicals and various unknown things. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రేడియేషన్ కానీ కార్సినోజన్ కానీ డిఎన్ఏ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ దట్ ఇట్ షోస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ జీన్స్? 1%. 1%. Very good. Okay.
1% ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే జీన్స్ 1% కాబట్టి ఒక కార్సినోజన్ కానీ రేడియేషన్ కానీ మనకి ఉన్న ప్రాపర్ జీన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిసే ఛాన్స్ 1%, జంక్ డిఎన్ఏ మీద పడే ఛాన్స్ 99%. సో మేబీ నేచర్ హ్యాస్ డిజైన్డ్ అస్ our DNA like that. So it acts as a shock absorber. What is the meaning of a shock absorber, boys? You must be knowing. Shock absorber అంటే ఏంటి? బండి నడిపించేటప్పుడు స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయా బండిలో? ఓకే, ఏదైనా బంప్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే బండిలో ఉన్నాయో అవి షాక్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మీరు పైనికి ఎగిరి పడకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ కాన్సెప్ట్లోనే ఈ 99% ఆఫ్ డిఎన్ఏ is called as a shock absorber. That means it is taking the negativity and protecting the 1%. Right? వసుధా మేడమేనా? వసుధా మేడమా లేకపోతే స్టూడెంట్ వసుధానా? వసుధా మేడం. అవునా? మీ క్లాస్ లో వసుధా అనే అమ్మాయి ఉందా? మేడం మీరేనా? నేను ఇంకా మనకి ఒక స్టూడెంట్ ఉంది కదా తను అనుకుంటున్నాను. No. Yes, madam. Good morning. With the permission of madam, I would like to say a few words with the students. Good morning, dear students. So, already we have released the online classes schedule. So, all of you must go through it and please follow the schedule scrupulously. If the time 9 o'clock means you must join before at least 15 minutes. Okay. So don't take it as a light way, because we are working hard for you people to make all the videos. And I think in the CR's meeting, the principal also declared some, discussed some things with you. Like we are preparing our own LMS, Learning Management System of Government College, Rajahmundry. So in this LMS, we are preparing for each topic we are giving 4 quadrant format. That means for each topic in a unit we are minimum 6 topics and maximum any number. It may be 10 to 15 topics may be there in a unit. Okay, so for each topic we are preparing 4 quadrant format, following 4 quadrant format. What is this 4 quadrant format? You must have one PPT, and first the teacher must prepare a PowerPoint presentation. So preparation of PowerPoint presentation means simply downloading from Google. That is not going on here. So we have to prepare our own PPT. That means what? There are many plagiarism and copyright issues are there. So that we are preparing our own PowerPoint. We are collecting the material from books and various resources from internet and all. Am I audible? Yes, comments lo pedutunnaru madam, voice raise cheyamani. Yes, I have given full voice, madam. I have given full voice, madam. Okay, now? Okay. Now is it audible? Please yes, increase your volumes also. Sharmila vinabadutunda? Yes, is it audible now? Yes, madam. Yes, for each topic we are, madam and me and other lecturers also, we are preparing 4 quadrant format. That means for each topic we are giving a video lesson. Before recording the video lesson, we have to prepare a PowerPoint presentation, and that is also our own only. That means simply downloading from Google, that is not going on here. And we are collecting material from various sources, from books and internet and other resources, and we are acknowledging them. Okay, so that's why you go through the presentation very carefully and you note down while the class is going on. You note down, and tomorrow afternoon I am having the class for you people only 2 to 3. Okay, so why I am interfering in between this class means because there is a link between genetics class and gene expression class. So mine, I am going to deal with the paper 6, that is gene expression and rDNA technology, right? So you must understand what is a gene, what is gene concept, and what is genetics. Then only you will be understanding the gene expression. So that's why you have to follow madam's class regularly. Without knowing a gene genetics, how can you study gene expression? It is very difficult to understand the concept. So that's why we are doing very much hard work. Please understand, students, it is our request. See,
and every class, this class will be going to be recorded. You know, now it is recording, right? So like that, each class will be recorded, and we have to keep it in our website. So it shows, the responsibility of the lecturer as well as lecturer and the students also. If you are not listening to the class, means it is a failure of a teacher. We have to make you to understand the class. So madam also taking very much pain. She is giving very simple, understandable language, and madam also giving explanation in Telugu. Okay, so be serious. And one more thing, as madam mentioned, MCQs you must answer. For topic 1, in the 4-quadrant format, after listening to the video, you must answer the MCQs, multiple choice questions from that video lesson. Then only the next lesson will be open for you. So like that, they are designing our LMS, Learning Management System of our college. So all these points mentioned by principal in the CR's meeting. But once again, I'm reminding you, please follow the instructions, join the class before 10 minutes. If you have any network problem, try to join with 2 more devices. Okay. But anyway, you have to listen to the class. Okay. So these are the things I want to say. Tomorrow afternoon, we are having gene expression class, paper 6 class. And please follow the timetable carefully. Okay. Thank you for the opportunity, madam. Thank you, one and all. Thank you, madam. So I hope you have listened to the head of the department, what she had said. Joycey? Sirisha? Yes. Yes, What all ma'am. madam said Yes, ma'am. about the MCQs and what all rules and regulations she said, just make a, type it in the WhatsApp and put it in the group, ma. Okay. Okay, because everyone వింటున్నారో లేదో కూడా మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఆన్సర్స్ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు కదా, అందుకే మేడం చెప్పింది కూడా ఏం చేస్తారో అని మీరు ఒక గ్రూప్ లో వేసేస్తే ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? Okay, ma'am. రైట్. లాస్ట్ సూర్యచంద్ర. Madam, you missed Swarna. Swarna? Yeah, Swarna, she joined now, I think. She was not there. She's Swarna, there, ma'am. No, ma'am. is it? No, ma'am. నేను ఫస్ట్ నుండి ఉన్నాను మ్యామ్. ఉన్నావా? వెరీ గుడ్. Yes, ma'am. చెప్పు ఇప్పుడు ఫుల్ క్లాస్ చెప్పు. చెప్పమా స్వర్ణ, ఏదైనా వీళ్ళు పైన వాళ్ళు కవర్ చేయండి, ఏదైనా మంచి పాయింట్ చెప్పు. యాక్చువల్లీ అందరూ అన్ని కవర్ చేశారు మ్యామ్. నాకైతే ఇంట్రెస్టింగ్ గా జంక్ డిఎన్ఏ గురించి అనిపించింది మ్యామ్. నాకు సీరియస్లీ ఇప్పటి వరకు తెలియదు మ్యామ్, ఓన్లీ 1% ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని. దాని తర్వాత ఓకే, అయితే మీరు ఒక పని చేయండి, మీకు ఇద్దరికి నచ్చింది జంక్ డిఎన్ఏ గురించి, నేనేదో కొంచెం చెప్పాను జంక్ డిఎన్ఏ గురించి, మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయండి జంక్ డిఎన్ఏ గురించి, సరేనా? ఓకే మ్యామ్. అది ఏదో మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చదువుకున్నది మీకు అట్లా నాలెడ్జ్ ఇచ్చడం జరిగింది, ఇవ్వడము. మీరు కూడా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ మేక్ ద క్లాస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. నేను ఎలా మీకు జనరల్ గా మాట్లాడాను మీకు క్లాస్ జరిగేటప్పుడు, అవునా? మీరు కూడా అలాంటివి ఏమైనా జనరల్ గా చెప్పండి, అన్మ్యూట్ అవ్వండి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని చెప్పి మీరు కూడా ఏమైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. దట్ విల్ మేక్ ద క్లాస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, మోర్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ మోర్ ఫన్నీ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? అయిపోయిందా? సూర్యచంద్ర చెప్పమ్మా. క్లాస్ విన్నావా? 9 o'clock జాయిన్ అయ్యావా నువ్వు? అవును మేడం. ఏం విన్నావు చెప్పు. జెనెటిక్స్ గురించి మొత్తం, ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ మెండెల్. అంటే మెండెల్ కి ముందు జెనెటిక్స్ లేదా? అతనే కనుక్కున్నాడా జెనెటిక్స్ అంటే ఏంటిదో? జెనెటిక్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని ఎందుకు అంటాం మెండెల్ని మనము? అంతకుముందు జెనెటిక్స్ లేదా, లేకపోతే అతను జెనెటిక్స్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారా మనకి? ఎందుకంటాం అతన్ని జెనెటిక్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని? అంతకుముందు జెనెటిక్స్ ఉంది కానీ మేడం, అంతలా ఎవరికే తెలియదు. ఇంత వచ్చాక మొత్తం అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు మేడం. అర్థమయ్యేలాగా అంటే ఎవిడెన్స్ తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. గుడ్. ఓకే, సో 22 people are present while the strength of the class is 37. నాకు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి యాబ్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళది పోస్ట్ చేయండి మా వాట్సాప్లో. యాబ్సెంటీ నేమ్స్ అన్ని పోస్ట్ చేయండి నాకు. Okay, ma'am. And the list
and along with the recording will be sent to the principal. And we are not going to take the pain of asking you why you have not joined the class and all. You are directly answerable to the principal. Okay? So tomorrow also we'll make it exactly at 9 o'clock. ఎందుకంటే మాకు 10 o'clock కి మళ్ళీ వేరే కాన్ఫరెన్సెస్ వేరే వర్క్ షాప్స్ సవాలక్ష ఉన్నాయి జాయిన్ అవ్వడానికి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 10 o'clock we have to stop అంటే 9 o'clock కి మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్.